Hello everyone. We will start for the next experiment of the pharmaceutics 1 practical, that is the introduction to the preparation involving the sterilization. So the parenteral dosage form are the sterile product intended for administration by the injection, infusion or implantation into the body, and these are administered by injection under or through one or more layers of the skin or the mucous membrane. So introduction to the preparation which involves the sterilization. जे स्टराईल प्रोडक्ट्स आहेत लाईक इंजेक्शन आहेत किंवा ऑप्थॅल्मिक प्रोडक्ट आहेत, सो त्यांचं स्टरलायझेशन कसं केलं जातं किंवा त्यांचं प्रिपरेशन कसं केलं जातं हे आपण बघूया. सो बेसिकली स्टराईल फॉर्म्युलेशन म्हणजे पॅरेंटल आणि ऑप्थॅल्मिक फॉर्म्युलेशन. So first are the parenteral preparations. So depending on the composition of the dosage form, parenteral preparations are classified as the solutions or the emulsions with additives, then solution or the emulsion without additives, then the liquid concentrate, then suspension not for intravenous and the spinal column, then the dry solid for the reconstitution. सो इंजेक्शन जे आहेत ते आयदर लिक्विड फॉर्ममध्ये असू शकतात, दॅट इज सोल्युशन, किंवा इमल्शन फॉर्ममध्ये असू शकतात. अगेन सोल्युशन इमल्शन हे जे आहेत ते विथ ऑर विदाउट ॲडिटिव्ज असू शकतात. त्यानंतर लिक्विड कॉन्सन्ट्रेट प्रिपरेशन आहेत, देन सस्पेन्शनसुद्धा आहेत, आणि ड्राय सॉलिड फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन. ओके, किंवा असे काही पॅरेंटल प्रिपरेशन्स आहेत की जे ड्राय फॉर्ममध्ये सप्लाय केले जातात आणि ते पेशंटला इंजेक्ट करायच्या आधी सुटेबल व्हॉल्यूमच्या स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शनने त्यांचं डायल्युशन केलं जातं. आयदर त्यापासून सोल्युशन किंवा सस्पेन्शन प्रिपेअर केलं जातं आणि इमिजिएटली ते पेशंटला इंजेक्ट केलं जातं. सो पॅरेंटल डोसेज फॉर्म मस्ट possesses the following characteristic. First one is they should be free from the living microbe. So parenteral preparation means what? Which are injected into the body. ओके, जे आपण इंजेक्शन बॉडीमध्ये देतो त्यांना पॅरेंटल प्रिपरेशन्स असं म्हटलं जातं. हे जे पॅरेंटल रूटने दिले जातात. सो पॅरेंटल मीन्स वॉट? एंटरल मीन्स इंटेस्टाईन. पॅराएंटरल मीन्स वॉट? इट इज आउटसाईड टू द इंटेस्टाईन. आपण ते ओरली घेत नाही आहे, डिरेक्टली आपण बॉडीमध्ये त्यांना इंजेक्ट करतो आहे, सो त्यांना पॅरेंटल प्रिपरेशन असं म्हटलं जातं. सो सच पॅरेंटल प्रिपरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम लिव्हिंग मायक्रोब्स, दॅट इज दे शुड बी स्टराईल, दे शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाईप्स ऑफ पॅथोजेनिक ॲज वेल ॲज नॉन पॅथोजेनिक microorganism and the pyrogens and the spores of such microorganism. Then freedom from microbial product such as toxin and the pyrogen. Then freedom from physical contaminants such as particulate matter, fiber, cellulose, glass, rubber, metal, plastic particle, undissolved chemical and the rust. Okay, so हे काही डिफरंट फिजिकल कंटामिनंट आहेत, डस्ट आहे, फायबर्स आहेत, किंवा काही मेटल, ग्लास पार्ट्स असतील, हे सर्व आवर पॅरेंटल प्रिपरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम सच पार्टिक्युलेट मॅटर. ओके, देन फ्रीडम फ्रॉम केमिकल कंटामिनंट्स. देन पॅरेंटल शुड बी न्यूट्रल इन pH. पॅरेंटलचा pH हा न्यूट्रल असावा, दॅट इज अप टू 7 न्यूट्रल pH त्याचा असतो. अगेन फॉर्म्युलेशन फॉर पॅरेंटल डोसेज फॉर्म विच कंटेन द मेडिकामेंट, व्हेइकल अँड द अदर ॲडिटिव्ह. सो जनरली इंजेक्शन किंवा पॅरेंटल प्रिपरेशन तयार करत असताना त्यामध्ये आपण प्रिस्क्राईब ड्रग ॲड करतो आहे, देन सुटेबल व्हेइकलमध्ये ते डिझॉल्व किंवा सस्पेंड केलं जातं ड्रग, आणि अदर ॲडिटिव्ज ॲड केले जातात. So primary consideration in selection of a vehicle are the vehicle used should be stable, it should solubilize the given drug, again it should be safe for the use, that is it is approved, generally regarded as a safe.
Then different vehicles used in parental are the aqueous vehicle such as water for injection, then the sterile water for injection, then water miscible vehicle. So other vehicles or the co-solvent like polyethylene glycol, ethyl alcohol, propylene glycol, and the glycerin can be used. Then non-aqueous vehicle like fixed oil, that is corn oil, cottonseed oil, sesame oil can be used, or the ethyl oleate. So depending on the solubility of drug or the need of formulation, we can choose the different type of vehicles listed here. So other additives added are the preservative, okay, to preserve our formulation or to prevent the microbial growth. So preservatives like chlorocresol, which is used in the concentration of 0.1% weight by volume. Then phenyl mercuric nitrate, which is used in the concentration of 0.001% weight by volume. Then phenyl mercuric acetate is used in the concentration of 0.001 weight by volume. Again, different antioxidants are added to prevent the oxidation of drug. So antioxidant used are sodium metabisulfite, then tocopherol, ascorbic acid, butylated hydroxyanisole, that is BHA, then butylated hydroxytoluene, that is BHT. Then other chelating agents or the complexing agent like EDTA is added. So this EDTA forms the complexes with the metal ions which are present in the formulation and avoids the undesirable changes in our formulation. Okay, so vehicle, drug, then preservative, antioxidant आणि chelating agents ॲड केले जातात. त्याचबरोबर बफरिंग एजंट ॲड केले जातात. सो बफर्स आर यूज to maintain the pH of the formulation. So we can use the acetate buffer, then citrate buffer, phosphate buffer, then isotonicity contributor. The parental preparation should be isotonic with the body fluids. So टोनिसिटी ॲडजस्ट करण्यासाठी आपण सोडियम क्लोराईड किंवा डेक्स्ट्रोज यूज करू शकतो. देन सर्टन वेटिंग एजंट्स लाईक ट्विन 80 or the sorbitol, trioleate can be added. Then suspending agents like polyvinyl pyrrolidone or the acacia are used. Then emulsifying agents like lecithin is used. Then viscosity contributor like glycerin is added. Okay, सो तुम्हाला यावरती मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनसुद्धा विचारले जाऊ शकतात की कोणत्या टाईप कोणते एक्सिपियंट्स आणि त्याचे एक्झाम्पल्स पॅरेंटलमध्ये ॲड केले जातात. Okay, so you should know these excipients which are used in the parental preparation. The next are the containers for the parental preparation. So ideal properties of injectable containers are they should be sufficiently transparent. Generally इंजेक्शनचे कंटेनर्स जे आहेत ते ट्रान्सपरंट आहेत टू ऑब्झर्व एनी चेंजेस इन द फॉर्म्युलेशन और एनी पार्टिकल्स प्रेझेंट इन अ फॉर्म्युलेशन. Again, maintain the quality and quantity during the storage. The container used should maintain the quality of product during their storage. Again, non-permeable and yield no foreign substance into preparation. Generally जे काही कंटेनर आहे ते नॉन परमिएबल असले पाहिजेत. दे शुड बी नॉन परमिएबल टू द गॅस अँड द लिक्विड, ऑल्सो टू द सॉलिड्स, or they should not yield any foreign substances from the body of the container. Again, injections are supplied in a single dose container, that is ampules, and multiple dose containers like vials. Okay, इथे डायग्राममध्ये जे दिलेलं आहे त्याला ॲम्प्यूल म्हटलं जातं. सो अदर तुम्ही पाहिलं असाल बॉटल्स असतात त्यांना एक वरती रबर क्लोजर असतं आणि ॲल्युमिनियम सील त्याला लावलेलं असतं, त्याला वायल म्हटलं जातं. सो वायल आणि ॲम्प्यूल हे दोन्ही ट्रान्सपरंट किंवा अंबर कलरमध्ये प्रेझेंट आहेत. डिफरंट कपॅसिटीजमध्ये प्रेझेंट असतात, 1 ml पासून ते 10 ml पर्यंत. अगेन वायलसुद्धा अप टू 30 ml पर्यंत प्रेझेंट असतात, 5 ml पासून. सो सिंगल डोस जर का आपल्याला स्टोअर करायचा असेल तर त्यासाठी हे अशा प्रकारचे ॲम्प्यूल यूज केले जातात. जर का मल्टिपल डोसेस पॅक करायचे असतील तर त्यासाठी वायल्स यूज केल्या जातात. सो सिंगल डोस कंटेनर्स may be useful for all injection preparations. Administration at one time with a volume 1 ml or more.
Again, multiple dose container permit the withdrawal of a single dose by sterile syringe without affecting quality of the remaining solution. सो तुम्ही पाहिलं असाल कधी इंजेक्शन घेत असताना डॉक्टर्स जे आहेत ते वायलमधून रबर क्लोजरमधून सिरिंज इन्सर्ट करतात आतमध्ये निडल आणि सफिशियंट डोस रिमूव्ह करतात. सो रिमेनिंग फॉर्म्युलेशन आपलं त्या वायलमध्ये तसंच राहतं. The next one are the closures. Okay, so vial or the bottles are fitted with a suitable closure which ensure a good seal, prevent entry of microorganisms and other contaminants, and usually permit the withdrawal of a part or the whole of the content of the container. जनरली इथे आपण रबर क्लोजर्स यूज करतो ज्यातून आपण सिंगल डोस इझिली रिमूव्ह करू शकतो जेणेकरून रिमेनिंग जे काही फॉर्म्युलेशन आहे ते आपल्या बॉटलमध्ये किंवा कंटेनरमध्ये सेफली राहू शकतं. अगेन रबर इज द मटेरियल ऑफ चॉईस फॉर क्लोजर फॉर मल्टिपल डोस वायल intravenous fluid bottles. So rubber closure permits the introduction of needle from a hypodermic syringe into a multiple dose vial and provide for resealing of the vial after the needle is withdrawn. Again, rubber closure is held in a position by aluminum seal. When antimicrobial preservative is used, the closure should be placed in a solution of preservative. Okay. सो रबर क्लोजरमधून जेव्हा आपण सिंगल डोस रिमूव्ह करतो निडलच्या साह्याने रिमूव्ह केल्यानंतर रबर क्लोजरचं ऑटोमॅटिकली सिलिंग होऊ शकतं निडल रिमूव्ह केल्यानंतर. अगेन रबर क्लोजर पोझिशनमध्ये राहण्यासाठी त्याला आपण ॲल्युमिनियम सील फिक्स करतो आहे आणि जनरली जर का आपण फॉर्म्युलेशनमध्ये अँटीमायक्रोबियल एजंट ॲड केलेलं असेल तर अशा फॉर्म्युलेशनचं किंवा वायलचं सिलिंग करायच्या आधी ते रबर क्लोजर्स त्याच अँटीमायक्रोबियल सोल्युशनमध्ये डीप करून ठेवले जातात टू अवॉइड द कंटॅमिनेशन बाय द रबर. द नेक्स्ट वन इज द सिलिंग ऑफ ॲम्प्युल्स. ओके, आपण ह्या ज्या काही ॲम्प्युल्स पाहिल्या तर ह्याचं सिलिंग कशा प्रकारे केलं जातं. द डिफरंट मेथड्स आर यूज फॉर सिलिंग of such ampules. So basically there are two types of method. First one is the tip sealing, that is a bead sealing, or next one is a pull seal. Okay, so first one is the tip sealing, or it is also known as a bead seal. So tip seals are made by melting enough glass at the tip of the neck of an ampule to form a bead and close the opening. So this can be done rapidly at a high temperature in a gas oxygen flame, and to produce the uniform bead, the ampule neck must be heated evenly on all sides by rotating the ampule in a single flame. Okay, so simply काय करायचं आपल्याला याच्यामध्ये टिप सिलिंगमध्ये ह्या अँप्यूलचं जे काही ओपनिंग आहे ते बर्नरच्या मध्ये किंवा फ्लेममध्ये आपल्याला धरायचं आहे आणि आपल्याला ते रोटेट करायचं आहे. सो ते ग्लास जे काही आहे ते मेल्ट होतं आणि ऑटोमॅटिकली ते ओपनिंग जे आहे तिथे बीड फॉर्म होते किंवा ते क्लोज होतं आणि अशा प्रकारे सील होतं. द नेक्स्ट आहे पूल सीलिंग. सो इन दिस पूल सीलिंग द पूल सील्स आर मेड बाय हिटिंग द नेक ऑफ द अँप्यूल बिलो द टीप, लिव्हिंग इनफ ऑफ द टीप फॉर ग्रास्पिंग विथ अ फोर्सेप और अदर मेकॅनिकल डिव्हाइस. सो टीप सिलिंगमध्ये जस्ट त्याचं टीप जे आहे किंवा ओपनिंग ते फ्लेममध्ये पकडून रोटेट करायचे आणि ऑटोमॅटिकली ते सील होतं. पूल सीलिंगमध्ये काय केलं जातं, हे जे ओपनिंग आहे किंवा टीप आहे त्याच्या मिडलला आपण थोडं खाली फ्लेममध्ये पकडायचं आहे अँप्यूल आणि फोर्सेपच्या साहाय्याने ते रोटेट करायचं आहे. सो ते ग्लास मेल्ट होते आणि ऑटोमॅटिकली तिथे सील होतं आणि वरचा पार्ट आहे तो आपण फोर्सेपने पूल करून बाजूला करायचं आहे. सो अशा प्रकारे हे अँप्यूलचं सिलिंग केलं जातं. सो ॲक्च्युली जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल्स करू त्यावेळेस हे सिलिंग कशा पद्धतीने केलं जातं हे तुम्हाला प्रॅक्टिकली करायला मिळेल. सो तुम्ही जस्ट त्याची टाईप आणि प्रोसिजर लक्षात ठेवा आत्ता. द नेक्स्ट वन इज अ डिफरंट स्टरलायझेशन टेक्निक फॉर द पॅरेंटल्स. So sterilization is a process of complete destruction of all microorganisms
along with spore present in a system, and the product free from living microorganism and their spores are called as a sterile product. सो आपण कंप्लीट स्टरलायझेशन चॅप्टर पाहिलेलं आहे. त्यामध्ये डिफरंट मेथड्स पाहिल्यात, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मेकॅनिकल मेथड. अगेन कोणते इक्विपमेंट्स यूज करतात ड्राय हीट स्टरलायझेशनसाठी किंवा मॉइस्ट हीटसाठी किंवा रेडिएशनसाठी, केमिकल स्टरलायझेशनसाठी आणि मेकॅनिकल स्टरलायझेशनसाठी. सो हे सर्व टेक्निक्स आपण इन डिटेलमध्ये थेअरीमध्ये स्टरलायझेशन चॅप्टर अंडर स्टडी केलेले आहेत. सो आपण आता इथे रिपीट करणार नाही आहे. वी विल डिरेक्टली गो फॉर द, तुम्ही हे जस्ट रीड करा, तुम्हाला याचे PDF मी सेंड करेन. सो यू जस्ट गो थ्रू द theory lectures and the notes provided to you. The next one is the labeling of the parenteral. The label of preparation state first thing the name of preparation, then the percentage of content of the drug of a liquid preparation. सो पॅरेंटरलचे कंटेंट्स लिहित असताना तुम्हाला स्ट्रिक्टली त्यावरती पर्सेंट कंटेंट लिहायचे आहेत. देन द अमाऊंट ऑफ ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट इन अ ड्राय प्रिपरेशन, then volume of a liquid to be added to prepare an injection or a suspension from a dry preparation. ओके, जर का आपल्याला ड्राय प्रिपरेशन आपण दिलेलं असेल तर त्याचं रिकॉन्स्टिट्यूशन करत असताना किती व्हॉल्यूम स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शन ॲड करायचं आहे ते लेबलवरती आपल्याला स्ट्रिक्टली नोट करायचे. दॅट इज डायल्यूट द गिवन प्रिपरेशन विथ 10 ml or 5 ml ऑफ स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शन. देन रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, कोणत्या रूटने द्यायचा, इंट्राव्हेनस, इंट्रामस्क्युलर, सबक्युटॅनियस, कोणता रूट यूज करायचा आहे ते स्ट्रिक्टली त्यावरती मेन्शन करायचं आहे. देन अ स्टेटमेंट ऑफ अ स्टोरेज कंडिशन अँड द एक्सपायरी डेट. देन द नेम and the proportions of all substances added to increase the stability or usefulness. So preservative, buffers कोणते कोणते ॲड केले, टॉनिसिटी ॲडजस्टिंग एजंट, अँटीऑक्सिडंट, या सर्व गोष्टी आपल्याला त्यावरती मेन्शन कराव्या लागतात. ओके, द नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेसिंग ऑफ पॅरेंटल्स. जनरली पॅरेंटल्सचं प्रिपरेशन हे असेप्टिक एरियामध्ये केलं जातं. Aseptic area means an area which is completely free from presence of any contaminants, that is any microorganisms or other particulate matters. सो याला आपण असेप्टिक टेक्निक असंही म्हणतो की जिथे कुठूनही अदर कंटामिनंटची किंवा मायक्रोऑर्गॅनिझमची एंट्री होऊ शकणार नाही. सो द न्यूमरस stringent requirements of a parenteral product call for a vigilant processing program. The entire handling has to be ordered in such a way that the product remain free from the various contaminants that come from the environment and the personal. So aseptic area की जिथे completely sterile procedures केल्या जातात किंवा aseptic टेक्निक फॉलो केल्या जातात, जेणेकरून आपल्या फॉर्म्युलेशनमध्ये कुठूनही आयदर पर्सनल असेल किंवा एन्व्हायरमेंट असेल, कुठूनही त्यामध्ये कंटामिनंट्सची एंट्री होत नाही. सो त्यासाठी स्पेशली असेप्टिक रूम डिझाईन केलेले असतात. सो द रॉ मटेरियल शुड बी ऑफ स्पेशल ग्रेड ऑफ प्युरिटी अँड मेनी मॅन्युफॅक्चरर सप्लाय मटेरियल ऑफ द पॅरेंटल ग्रेड क्वालिटी. सो यासाठी आपण जे काही स्टराईल प्रोडक्ट्ससाठी जे काही एक्सिपियंट आपण यूज करतो ते सुद्धा पॅरेंटल ग्रेडचे एक्सिपियंट यूज केले जातात, विच हॅज अ हाय प्युरिटी. सो इन प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट द फॉलोइंग कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज. फर्स्ट वी हॅव टू डू or maintain the environmental control, air control and the personal control. So how that environmental control is achieved? The environment in which the parenteral products are prepared, sterilized and packed must be comparatively free from particulate contamination and the microbial contamination. So ज्या एरियामध्ये आपण हे वर्क करतो ते कंप्लीट एन्व्हायरमेंट हे मायक्रोबपासून आणि अदर पार्टिक्युलेट कंटामिनंट्सपासून फ्री असलं पाहिजे. So first one is for an aseptic area, a clean room with a total environment control, that is control of temperature, humidity, particulate contaminations, microbial contamination is used. Okay. Then construction of area should be
such that it prevents the leakage of air into or out of the clean room. सो त्या रूममध्ये किंवा रूमचं कन्स्ट्रक्शन अशा पद्धतीने केलं जातं जेणेकरून त्या रूमच्या आतील एन्व्हायरमेंट बाहेर जाऊ शकत नाही आहे किंवा बाहेरची एअरसुद्धा आतमध्ये येऊ शकत नाही. सो आपल्या मायक्रोबायोलॉजी लॅबमध्ये सुद्धा असेप्टिक रूम डिझाईन केलेला आहे. तिथेच आपल्याला हे पॅरेंटल प्रिपरेशन करावे लागतात. सो द सरफेस वॉल फ्लोअर सीलिंग शुड बी स्मूथ impervious and unbroken in order to minimize the shedding and the accumulation of the particle. Again, it should permit repeated use of disinfectant like IPA, that is isopropyl alcohol 70%, then Sedex, Lysol 2 to 5%, and Aerosol, that is Iodophor 1%. Then the wall, floor, ceiling should be painted with the germicidal paint. सो त्या रूमचं कंप्लीट वॉल असतील, फ्लोअर असतील किंवा सिलिंग असेल ते कम्प्लिटली स्मूथ असतं, अनब्रोकन असतं आणि ते जर्मिसिडल पेंटने पेंट केलेलं असतं. अगेन ग्लास पॅनल फिटेड इन टू वॉल परमिट द ग्रेटर विजिबिलिटी अँड द फॅसिलिटेट सुपरविजन फ्रॉम द नॉन स्टराईल एरिया. सो तिथे ग्लास पॅनल फिट केलेले असतात जेणेकरून आपण बाहेरून आतल्या एरियाचं सुपरविजन करू शकतो. अगेन एंट्री ऑफ मटेरियल ऑर अ पर्सनल into area should be through the airlock, and airlock is a space with 2 or more doors, only one of which is open at a time. सो त्या रूममध्ये जर का आपल्याला काही मटेरियल किंवा अपॅरेटस ट्रान्सफर करायचे असतील तर त्यासाठी एअरलॉक सिस्टीम यूज केली जाते. त्या एअरलॉक सिस्टीमला 2 डोअर असतात, एक आतल्या साईडला असतं, एक बाहेरच्या साईडला असतं. सो जेव्हा आपण आउटर डोअर ओपन करतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली इनर डोअर हे सील होतं आणि जेव्हा आपण इनर डोअर ओपन करतो त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली आउटर डोअर हे सील केलं जातं टू प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ एनी कंटामिनंट्स इन टू द रूम. सो अशा प्रकारे एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल केला जातो त्या एरियामध्ये. नेक्स्ट आहे एअर कंट्रोल. सो त्या एरियामध्ये जी काही एअर एंटर होते तीसुद्धा कम्प्लिटली स्टराईल फॉर्ममध्ये एंटर होते. सो एअर इन अ स्टराईल एरिया शुड बी अल्ट्रा क्लीन विच इज ऑब्टेन बाय द एअर फिल्ट्रेशन. And the air filtration is done by following 2 ways. So completely filtered air किंवा अल्ट्रा फिल्टर एअर त्या रूममध्ये पास केली जाते. फर्स्ट वन इज द प्री फिल्ट्रेशन, सो विच इज डन टू रिमूव द कोर्स पार्टिकल अँड प्रिव्हेंट लोड ऑन HEPA फिल्टर, that is high efficiency particulate air filters. Again the pre filters are made up of glass wool, cloth or the shredded plastic. सो एअरचं फिल्ट्रेशन करण्यासाठी आपण हेपा फिल्टर्स यूज करतो, दॅट इज हाय इफिशियन्सी पार्टिक्युलेट एअर फिल्टर. सो ह्या हेपा फिल्टरमधून एअर पास केली जाते. हेपा फिल्टरमधून एअर पास करण्याच्या आधी आपण त्या एअरचं प्री फिल्ट्रेशन करतो, नॉर्मल फिल्ट्रेशन करतो बाय युझिंग आयदर ग्लास वूल, क्लॉथ ऑर द श्रेडेड प्लास्टिक. सो प्री फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर ती एअर हेपा फिल्टरमधून पास केली जाते. अगेन द फायनल फिल्ट्रेशन ऑफ द एअर इज डन थ्रू द HEPA filters, that is high efficiency particulate air filter, and HEPA filters are made up of cellulose acetate or the cellulose nitrate polymer or the glass filters, and these filters have a high efficiency of 99.97% in removing the particles of 0.3 micrometer size at an average velocity of 100 feet per minute. So once that air get passed through the HEPA filter, about 99.97% filtration has done of that air, and which run in the velocity of 100 feet per minute. So कमीत कमी 0.3 मायक्रोमीटर साईजचे पार्टिकलसुद्धा त्या एअरमधून रिमूव्ह केले जातात. अगेन दीज आर फिटेड आयदर हॉरिझॉन्टली इन अ वॉल और व्हर्टिकली इन अ सीलिंग with unidirectional flow, and the HEPA filters are operated under the positive pressure with a laminar flow. Again laminar airflow hood is used. The main critical operations as the sterility testing or the filling of injection should be carried out under the laminar airflow hood or the bench. सो अशा पद्धतीचे लॅमिनार एअरफ्लो हुड यूज केले जातात. या लॅमिनार एअरफ्लो हुडमध्येच आपण आपल्या ॲम्प्यूलचं किंवा पॅरेंटलचं फिलिंग सिलिंग करतो आहे आणि जी काही स्टॅबिलिटी टेस्टिंग वगैरे असेल हे इथेच केलं जातं.
द नेक्स्ट वन इज अ पर्सनल कंट्रोल. सो जे काही पर्सनल तिथे वर्क करतात त्यांच्यासुद्धा स्टॅबिलिटी मेंटेन केली जाते. So first one is the operator working in a sterile area should be neat, reliable, alert, and should have the good manual dexterity. Okay. Then the minimum number of persons are allowed to work in a sterile area. Then the personnel should wear protective clothing while working in a sterile area, which are provided for the protection of product against the contamination. So special coat यूज करूनच आपण तिथे वर्क करू शकतो. देन हेड मास्क असेल किंवा फेस मास्क आहे, गोगल्स आहेत, हँड ग्लोव्ज आहेत व लॅबोरेटरी कोट आहे, अशा पद्धतीनेच आपण आतमध्ये एंटर करू शकतो. सो द क्लॉथिंग शुड मेडअप ऑफ द सिंथेटिक पॉलिमर लाईक द डॅकॉन, पॉलिस्टर, पॉलिअमाइड विच शुड नॉट शेड द पार्टिकल्स. अगेन द क्लॉथ इंक्लूड द सर्जिकल मास्क, देन heat gear, then one piece of a overall suit to cover whole body, particulate free gloves and the overshoes. Again they should be sterilized by the moist heat sterilization before wearing. सो अशा पद्धतीने आपण तिथे एन्व्हायरमेंटल, एअर आणि पर्सनल कंट्रोल मेंटेन करायचा आहे. सो बिफोर एंटरिंग द असेप्टिक एरिया फॉलोइंग proprietary procedure should be followed. First one is removal of outside street cloth and wearing sterilized by the aseptic clothing and wearing the sterilized aseptic clothing. सो आपण जो काही रेग्युलर शूज असतील किंवा क्लॉथ यूज करतो आहे ते चेंज करून आपण तिथे स्पेशल स्टरलाइज असेप्टिक क्लॉथिंग यूज करायचं आहे, जे काही मेन्शन केलं आहे तुम्हाला लॅब कोट जो आहे तो. Again scrubbing hand and arms with a disinfectant soap and then enter in a sterile area. आपले हात स्टरलाइज करून घ्यायचे आहेत. Again personal should be aware of the aseptic technique and they should work systematically with a rhythmic movement so that no particulate are generated. सो अशा पद्धतीने आपण असेप्टिक प्रोसिजर फॉलो करायच्या आहेत पॅरेंटल प्रिपरेशन किंवा इंजेक्शन्स तयार करत असताना. ओके. सो नेक्स्ट आपल्याला इथे स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शन तयार करायचं आहे. त्यानंतर सोडियम क्लोराईड इंजेक्शन तयार करायचं आहे अँड द डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन. सो फर्स्ट वन इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 40 that is to prepare, evaluate and submit 2 ampoules each contain the 10 ml of sterile water for injection IP. ओके. सो इथे आपल्याला स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शन IP तयार करायचं आहे आणि आपल्याला 10 mlच्या 2 ampoules फिल करायच्यात. सो apparatus required are the distillation assembly with the baffles. सो आपण डिस्टिलेशन मेथडने स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शन तयार करतो आहे. देन ग्लोव्ज, फेस मास्क, सिरिंज, अँप्यूल, जेट बर्नर अँड द फोर्सेप. सो इन्ग्रेडियंट रिक्वायर आर द वॉटर फॉर इंजेक्शन. सो जे काही वॉटर फॉर इंजेक्शन आहे त्याचं आपण जस्ट इथे स्टरलायझेशन करतो आहे किंवा स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शन तयार करतो आहे बाय युजिंग द डिस्टिलेशन मेथड. सो क्वांटिटी गिवन ॲज पर रिक्वायर्ड आपल्याला जी काही क्वांटिटी आहे ती घ्यायची आहे. त्यानंतर क्वांटिटी टेकन इज द 20 ml and use of the ingredient is it is used as a vehicle or the pharmaceutical aid. ओके. देन फॅक्टर कॅल्क्युलेट करा. जस्ट आपण इनिशियली इथे 100 ml घेऊ शकतो. सो फॅक्टर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी क्वांटिटी गिवन इज 100 ml, क्वांटिटी टेकन आर द 20 ml. सो फॅक्टर विल बी 20/100 that is 0.2. And next one is the procedure. Sterile water for injection IP is a single dose preparation in a container not larger than the 1 liter size. So sterile water for injection is a free from all microbial contaminants and should be free from pyrogens. It should be free from particulate matter, fibers, dust, particle. Just so sterile water for injection हे आपण पॅरेंटल किंवा डिफरंट स्टराईल प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी यूज करतो आहे. सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम all types of microorganism, particulate matter, fibers and the dust particle. So baffles are used in the preparation of the water for injection
to avoid the entrapment of the droplet carrying pyrogen, otherwise it will contaminate the distillate. Okay, so water for injection is distilled water free from pyrogens and it does not contain any bactericide or the bacteriostatic agent. वॉटर फॉर इंजेक्शनमध्ये आपण कोणताही बॅक्टेरियासिडल किंवा बॅक्टेरियोस्टॅटिक एजंट ॲड करणार नाही आहे. सो इट इज प्रिपेअर्ड बाय द डिस्टिलेशन युजिंग द बॅफल और द बॅफल्ड स्टील और मे बी प्रिपेअर्ड बाय द रिव्हर्स ऑस्मोसिस. ओके, सो आपल्याला इथे एक स्पेशल असेंब्ली आपल्या लॅबमध्ये आहे, त्यामध्ये आपण स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शन तयार करू शकतो. Okay, when it is prepared by distillation, the first portion of the distillate is discarded and the remaining portion is collected. सो डिस्टिलेशन करत असताना आपल्याला जो काही फर्स्ट पोर्शन मिळेल तो आपण घ्यायचा नाही आहे, तो डिस्कार्ड करायचा आणि नंतरचे जे काही पोर्शन्स येतील ते घेऊ शकतो. अगेन फिल द वॉटर फॉर इंजेक्शन इन 2 10 ml ampules. सो विथ द हेल्प ऑफ needle and a hypodermic syringe we can fill the 10 ml in 2 ampules. सो ईच ॲम्प्यूलमध्ये आपण 10 ml वॉटर फॉर इंजेक्शन फिल करायचे आहे अंडर असेप्टिक एरिया किंवा लॅमिनार एअर हुडमध्ये आपण ही प्रोसिजर करू शकतो फिलिंगची. आफ्टर दॅट तिथेच आपल्याला ॲम्प्यूलचं सिलिंग करायचं आहे, आयदर फुल सिलिंग किंवा टिप सिलिंग करू शकतो. देन स्टरलाइज द ॲम्प्यूल युजिंग द ऑटोक्लेव ॲट 121 degree Celsius फॉर द 15 lbs फॉर 30 minutes. सो फिलिंग करून झाल्यानंतर आपण त्यांना अगेन त्याचं मॉइस्ट हीट स्टरलायझेशन करायचं आहे बाय युजिंग द ऑटोक्लेव. आणि ऑटोक्लेवमध्ये आपण 121 डिग्री सेल्सिअस 15 lbs प्रेशरला 30 मिनिटांसाठी त्याचं स्टरलायझेशन करायचं आहे. अगेन ऑब्झर्व द ॲम्प्यूल फॉर द पार्टिक्युलेट मॅटर. त्यांचं स्टरलायझेशन झाल्यानंतर ॲम्प्यूल आपण व्हिज्युअली ऑब्झर्व करायचे आहेत की ज्यामध्ये काही पार्टिक्युलेट मॅटर प्रेझेंट नाही आहेत ना, ते चेक करायचं आहे. देन ह्याचा डोस नाही आहे काही, ॲज पर नीड आपण हे व्हेकल म्हणून यूज करू शकतो किंवा फॉर द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राय पॅरेंटल प्रोडक्ट करू शकतो. देन कॅटेगरी इट इज यूज ॲज अ फार्मास्युटिकल एड ऑर द सॉल्वंट और यूज फॉर द रिकन्स्टिट्यूशन. देन स्टोरेज स्टोअर इन अ सिंगल डोस कंटेनर नॉट लार्जर दॅन द 1 liter कप साईज. देन तुम्हाला इथे लेबलिंग लिहायचं आहे. ओके, लेबलिंग नेम ऑफ द प्रोडक्ट, देन कंपोजिशनमध्ये वॉटर फॉर इंजेक्शन IP 10 ml, त्यानंतर डोस, कॅटेगरी, स्टोरेज, मॅन्युफॅक्चर्ड बाय, बॅच, लायसन नंबर, मॅन्युफॅक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट अँड द MRP. द नेक्स्ट आर द ऑब्झर्वेशन. फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्शन. आयदर इट इज अ क्लिअर. ओके, ते क्लिअरच असलं पाहिजे. इट शुड बी ओडरलेस. इट शुड बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स, दॅट इज नो पार्टिकल प्रेझेंट. अगेन नो लिकेज शुड बी फाउंड. ओके, ती ॲम्प्यूल जी काही फिल केली आहे इट शुड बी लिकेज फ्री, की त्यामध्ये कोणताही लिकेज नसावा. यासाठी अगेन आपण त्याची लिकेज टेस्टसुद्धा करतो बाय युजिंग द मिथिलीन ब्ल्यू डाय. ओके, देन राईट डाऊन द रिझल्ट, दॅट इज 20 ml ऑफ स्टराईल वॉटर फॉर इंजेक्शन IP is submitted in a single dose container with a neat label complying the evaluation test. Okay, then next one is the state the requirement for the water for injection. जे काही ॲपॅरेटस केमिकल आहेत ते लिहायचे तुम्हाला. Okay, so what are the pyrogens? These are the byproducts of the bacteria which may produce fever when they get introduced into the body. Again, state the use of baffles in the preparation of water for injection. Why baffles are used? To avoid the entrapment of carrying the pyrogens, otherwise it will contaminate the distillate. Then you have to write the difference between purified water and the water for injection and the sterile water for injection IP. Okay, that we have studied in the theory lectures or the theory notes मध्ये तुम्हाला हे दिलेलं आहे मी, तिथून तुम्ही हे घेऊ शकता. Then state the different methods for preparation of sterile water for injection, that is distillation method is there, then reverse osmosis method is there. Okay, so complete the journal with the completed experiments. So next experiment we will continue in the next practicals. Okay, so for any query you can ask me. So तुम्हाला जितके काही एक्सपेरिमेंट झालेले आहेत
ते सर्व एक्सपेरिमेंट्स तुम्हाला जर्नलमध्ये लिहायचे आहेत. एक्झामच्या वेळेस तुम्हाला त्याची PDF सेंड करावी लागेल कम्प्लिटेड जर्नलची. सो जर्नल्स कंप्लीट करत राहा. अँड थँक्यू फॉर युअर अटेन्शन. थँक्यू.